पहुंची जाइए और चिंता ना वखते पहुंची एटले पूछे क्या समय है। पछी जे समय नो समय हो, मंगल भोग नो हो के श्रृंगार नो हो के राजभोग नो हो के सेन भोग नो हो, कहा समय पूछिए खरा के कहा समय, तो एम थाय के भी ठाकोरजी पहुंची गया। आप विचारो कि जયારે आपड़ा बधाना संबंध भगवत संबंध थी गाढ़ा बने, आपड़ी अवर जवर भगवत संबंधी होय, लौकिक नी न होय, तो ये संबंध केटला दिव्य अने केटला अद्भुत हशे। श्री गोसाईजी पधारे, अम्मा ने पूछे छे अम्मा कहा समय है, तो अम्माए शुं कह्युं, सेन भोग धर्यो है। सेन भोग को कटोरा पछी आवे छे। आपणे तो आपणी सेवाना क्रममां शुं छे के सेन भोगनी थाली धरी अने जोड़े जोड़े दूधनो कटोरो धरी दईए। मंदिरोमां आ क्रम नथी होतो, बाळकोना घरमां आ क्रम नथी होतो। बाळको तो शुं करे, सेन भोग थई गया, आचमन कराव्युं, मुख वस्त्र कर्या, बीड़ा धर्या, बधा सरी गयुं, पछी पाटला उपर दूधनो कटोरो पाछो आवे। पोढ़ती वखते जेम बालक दूध आरोगे एवी रीते त्यां दूधनो कटोरो आवे। अम्माए कह्युं दूध को कटोरा धर्यो है। पाछू बोले शुं समय समय आपको समय, अमारे शुं समय हो, आप भीतर पधारो। भीतर जईने शुं जोयुं के दूधना कटोरा मूकेला हता अने श्री गोसाईजी शुं झांकी करी के बंने लालन दूधनो कटोरो तरफ हाथ लांबा कर्या। त्यारे हाथ लांबा करीने आरोगता था, आप टेरामांथी पाछा बहार पधार्या अने अम्माने शुं कहे छे के प्रभु आरोगी ले, त्यार पछी जे कंईक बचे हमारे डेरा पधराई दीजो। अम्मा शुं कहे छे के वहां भी आप ही आरोगन हारे और यहाँ भी आप ही आरोगन हारे। आप ज आरोगो छो। रूप बेउ एक ते भिन्न थई विस्तरे, विविध लीला करे भजन सारे। यहाँ भी आप आरोगो अने त्यां पण आप ज आरोगो छो, बंने में कोई भेद नहीं। तद उपरांत श्री गोसाईजीए कह्युं के कछु बचे तो हमारे डेरा भेज दीजो, એટલે અમારા મુકામ ઉપર મોકલી દેજે। પછી અમ્મા ક્ષત્રાણી દૂધનો કટોરો લઈને શ્રી गोसाईजीने આરોગ આપવા ગઈ। શ્રી મહાપ્રભુજીએ પણ दूध माग्યું અને શ્રી गोसाईजीએ પણ दूध જ माग्યું। બંનેની એક સરખી લીલા છે કે બંને સ્નેહ માગી રહ્યા છે, બંને स्नेह। श्री महाप्रभुजी पण स्नेह मागे छे, बच्यो है कछु हमें दीजिए, बोले गर्व प्रहारी। अने श्री गोसाईजी पण शुं कहे छे के जे कंईक बचे हमारे डेरा पधराई दीजो। प्रभु आरोगे अने स्नेह आपे, स्नेह आपे केम के आरोग्य शुं दूध, दूध एटले स्नेह। स्नेहनो अंगीकार कर्या पछी प्रसादी स्नेह पाछो आपणने आप्युं। इति पीतम मधुरम। त्यार पछीनो चरण बहु सुंदर छे, भोक्तम मधुरम। 84 वैष्णव वार्ता पैकी संख्या चौथी वार्ता। आ प्रसंगी आपड़ा श्री यमुनाजीना 41 पदमां नथी आव्युं। 84 वैष्णव वार्ता पैकी संख्या चौथी वार्ता। पद्मनाभ दास લીલામાં પણ આ ચંપકલતા સખી છે। સુરદાસજી પણ ચંપકલતા સખી છે। ચંપકલતાનો રાજસ, તામસ, સાત્વિક આમ જુદા જુદા ભાવથી આવે છે તે આ ચંપકલતા સખી છે। પદ્મનાભદાસજીના આપણે આખી વાર્તા નથી લેતા। એક સમય પદ્મનાભદાસજીને દ્રવ્યનો સંકોચ થયો। દ્રવ્યનો સંકોચ થયો એટલે ભોગમાં શું ધરે તો કે ચણા, છોલા, કાબુલી ચણા જેને કહેવાય છે, છોલા પલાળીને પછી વઘાર્યા નથી કાંઈ। એટલો બી દ્રવ્ય નથી કે એનો વઘાર કરે, મસાલો કરે, કાંઈ વઘાર્યા નથી। દરેક ભોગમાં, મંગલ ભોગમાં ચણા, રાજભોગમાં ચણા પલાળેલા છોલા ધરે છે, છોલા ધરે। રાજભોગ ધર્યો, જ્યારે રાજભોગની ભાવનામાં છોલા આમ કરી કરીને ઢગલી કરે। आखी मुठ्ठी बंद करो तो आटला ज आवे। आखी मुठ्ठी बंद करीने छोला लो ने तो आम आटला ज आवे। तमे जोजो एक बार घरे आवे ज्यारे छोला करो ने तारे मुठ्ठी में लेजो केटला आवे। आम खोला राखो तो वधारे, पण मुठ्ठी में केटला आवे। शब्द लीधो छे मुठ्ठी, वार्ता वांचवानी अने शब्द लीधो छे एक एक मुठ्ठी। मुठ्ठी में केटला आवे? 4-4 आ जाए। मुठ्ठी एटले बंधी मुठ्ठी लाख की। खोली तो नहीं बोलवानुं, आगळ नहीं बोलवानुं।
સમજદાર કોઈ ઈશારા કાફી ના સમજે वो नहीं બોલવાનું. બસ यही तो बात है कि ક્યાં ક્યાં આપણને અન્યથા નહીં બોલવાનું, ત્યાં સમજ મન ચૂપ કર રહીએ, ચૂપ થઈ જવાનું. એટલે કેવી મુઠ્ઠી રાખી છે, એક એક મુઠ્ઠી, એક ભૂગે આ દાળ, આ ભાત, આ શાક, આ મઠડી, આ મોહનથાલ, આ પૂરી, આ ભાખરી, આ બધી રીતે મુઠ્ઠી મુઠ્ઠી કરી નાખો. એમને રાજભોગ ધરી દીધો અને પ્રભુ બહુ પ્રેમથી આરોગ્યા. આપણું ચરણ છે ભોક્તમ મધુરમ, ચોથા શ્લોકનો ત્રીજો ચરણ છે ભોક્તમ મધુરમ. ત્યારે દરેક રીતે મૂકી દીધા. પ્રભુ બહુ પ્રેમથી આરોગ્યા, બહુ પ્રેમથી આરોગ્યા. આ પ્રકાર કોઈને ખબર ના પડવા દીધી કે અમે આ મુઠ્ઠી મુઠ્ઠી ચણા ધર્યા છે, ખબર ના પડવા દીધી. શ્રી ગુસાઈજીના સૌથી મોટા લાલજી છે ગિરધરજી. એક સમય શ્રી ગિરધરજીએ શ્રીજી બાવાને 56 ભોગ ધર્યો. શ્રીજી બાવાને 56 ભોગનો મનોરથ કર્યો અને સામગ્રી પહોંચવામાં કોઈ પણ ભીતરીઓ ના જોઈએ. વલ્લભકુલના બાળકો જ બધા, વહુજી બેટીજી બાળકો બધા લાગી ગયા 56 ભોગમાં. અને 56 ભોગની સામગ્રી એટલી કરી કે દૂર દૂર સુધી સામગ્રી દેખાય. મને કાલે કૃષ્ણને ત્યાં ઉતરેલી છું ને, લાભુબેનની દીકરાની વહુ, એને બાળકને મૂકવા માટે સવારે ગઈ તો મને કે જે આપ બી ચાલો ને વર્લી સી ફેસ આપને એક આટો મરાઈ આવું. કે હું મારી જિંદગીમાં ક્યારે ફરવા જવાનો ટાઈમ જ નથી હોતો મને. હા, હું ભલે દુબઈ જાઉં કે બેરીન જાઉં કે મસ્કત જાઉં કે ગમે ત્યાં જાઉં, ઓલા હોલ ઉપરથી પધરામણી ને પધરામણીમાંથી પોતાના મુકામ ઉપર ઓલો ફરવાની જગ્યા કઈ છે ખબર જ નથી. આમ કહેવા માટે 4 વાર જઈ આવી, તેથી શું થયું, ફરવા ક્યારેય ના ગઈ. પણ મને જયારે સી ફેસ લઈ ગઈ ને, એટલે ખરેખર ત્યાંથી દૂર દૂર સુધી દરિયો જ દેખાય. અને સવારનો સમય હતો તો એટલો બધો સુંદર લાગતો હતો ને, એટલો આહલાદક સમય હતો. ભલે ને 2 ઘડી માટે ખાલી એલો બાળકને સ્કૂલે મૂક્યા અને એક રાઉન્ડ મારીને પાછા ઘરે આવી ગયા, પાછે ઘરે આવી ગયા. પણ એ દૂર દૂર સુધી દરિયો દેખાણો. પછી દરિયાની પાર તો કઈ છે જ નહીં ત્યાં. તો પછી ક્ષિતિજ આવી જાય. ક્ષિતિજ આવે છે. ક્ષિતિજ એટલે એન્ડની શરૂઆત. આપ સમજજો, વાત બહુ ગહેરી છે. ક્ષિતિજ એટલે એન્ડની શરૂઆત. તમે એન્ડ કહો કે સ્ટાર્ટ કહો, એન્ડની શરૂઆત છે, દેટ ઇઝ અ ક્ષિતિજ. એટલે આપણે ક્ષિતિજ બી બોલીએ છીએ તો એનો અર્થ તો સમજો કે શું બોલી રહ્યા છીએ આપણે. જ્યાં એન્ડ થાય છે ત્યાંથી જ પછી શરૂઆત થાય છે. એન્ડની શરૂઆત એટલે ક્ષિતિજ. એવું દૂર દૂર સુધી ક્ષિતિજ દેખાણું. બહુ સુંદર લાગ્યું દ્રશ્ય, બહુ સુંદર. લોક આંખોને જોવું ગમતું હતું. એવી રીતે અહીંયા બધા બાળકોએ મળીને જે 56 ભોગ ધર્યો. અત્યારે કહેવાય 25 ડબ્બાનો ને 50 ડબ્બાનો ને 100 ડબ્બાનો 56 બધા ડબ્બાઓ ગણીએ છીએ. અને એમાં જે 56 ભોગ થાય છે બહુ ભારે, આમ કહેવાય આપણે. અને બહુ ભારે ભારે 56 ભોગના દર્શન બી કર્યા છે. પરંતુ જયારે અહીંયા વર્ણન આવે ને, અહીંયા વર્ણન આવે કે શ્રી ગિરધરજીએ પરિવાર સહિત એટલે વલ્લભકુલના બાળકોએ જ બધી સામગ્રી કરી. તો કેટલી સામગ્રી કરી કે દૂર દૂર સુધી સામગ્રી દેખાય. સામગ્રી એટલી બધી સામગ્રી કે જેનો પાર ના પાર એવો શ્રીજી બાવાને 56 ભોગ ધર્યો. ચરણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. ચોથા શ્લોકનું ત્રીજું ચરણ ભોક્તમ મધુરમ. જ્યારે ભોગ ધર્યા પછી સમયસર પાછા સરાવ્યા. સરાવતી વખતે શ્રી ગિરધરજીએ શ્રીજી બાવાને પૂછ્યો કે બાવા 56 ભોગ કેસો લગ્યો? બાવા 56 ભોગ કેસો લગ્યો? તો શ્રીનાથજીએ શું જવાબ આપ્યો? પદ્મનાભ દાસ કે 1 છોલા કે બરોબર. ખમા વારી જાઉં, બલિહારી જાઉં. पद्मनाभ दास के 1 छोला के बरोबर 56 भोग लग्यो. 56 भोग लग्यो, 1 छोला के बरोबर. वो छोला कितनो मीठो હોય. આખું કહે કે ભોક્તમ મધુરમ. ત્યાં આપણે આવું અન્યથા નહીં વિચારવાનું તો ગિરધરજીનો 56 ભોગ ના ભાવ્યો અથવા ગિરધરજીને આટલા પાછળ કરી દીધા. ના, અહીંયા તો 101 અધિક હૈ. કોણ આટલી સામગ્રી કરી શકે કે ક્ષિતિજ સુધી પહોંચે? કોણ આટલી સામગ્રી કરી શકે કે ક્ષિતિજ સુધી પહોંચે કે એન્ડનું પ્રારંભ?
જ્યાં પૂરું થાય છે ત્યાંથી જ પ્રારંભ થાય છે. આટલી સામગ્રી કોણ તો બાલક જ પહોંચી શકે. તદુપરાંત અહીંયા ભક્તનો ઉત્કર્ષ બતાવ્યો કે એક છોલા કે બરોબર. તાકો બી ગિરધરજીને ઉત્સવ મનાયો કે એટલું તો આપ આરોગ્યા, એટલું તો આપ આરોગ્યા. આરોગ્યા એટલે મુખમાં ભોજન અંદર જાય છે બરાબર છે, પણ જેટલું પાછું પ્રગટ થાય છે. આપ વિચારો કે સત્સંગ એટલું અંદર ઉતરેલું છે કે ઓડકારના રૂપમાં, કથાના રૂપમાં બહાર આવે છે. કથા એટલે ઓડકાર. અંદર કેટલું ઉતરેલું હોય ને ત્યારે એને ઓડકાર આવે. ઓડકાર આવે ને તો પછી ખબર પડે. તો આપ વિચારો કેટલું અંદર ઉતરેલું હશે ત્યારે કથાના રૂપમાં કે શિબિરના રૂપમાં એ બહાર પ્રગટ થાય છે. એ રીતે અહીંયા શું કીધું કે એક છોલા કે બરોબર, એટલે અંદર ઉતર્યું ખરું. આપ એક છોલા કે બરોબર બી 56 ભોગ આરોગ્ય તો ખરા, આરોગ્ય તો ખરા. ઇતિ ભોક્તમ મધુરમ સુપ્તમ મધુરમ. ખમા સુપ્તમ મધુરમ ની અંદર પ્રસંગ આવે છે પૂરણમલ જેવલ. 84 વૈષ્ણવ વાર્તા પૈકી સંખ્યા છે 24મી વાર્તા. 24મી વાર્તા. લીલામાનું નામ છે ચિત્રલેખા. લીલામાં નામ છે ચિત્રલેખા. લીલામાં શું રચના કરે છે? નાની મોટી કુંજની રચના કરે, વિવિધ પ્રકારની કુંજની રચના કરે. એના માટે આપણે યમુનાજીના 41 પદમાં એક વખત આ સાંભળી ચૂક્યા છીએ. એમાં આવ્યું હતું કે એક વૈષ્ણવને ત્યાં કંઈક મનોરથ હતો. તો શું હતું? ખાલી એક કમાન, ખાલી કમાન. કમાન ઉપર ફૂલ બાંધેલા છે, ફૂલ ઉપર બાંધેલા છે અને ભીતર ઠાકોરજી. ખાલી આમ રાઉન્ડ શેપની કમાન હોય ને, એક એટલું બાંસની કમાન હતી, એના ઉપર ફૂલ એને બાંધી દીધા. બહુ સુંદર એની સજાવટ કરી અને કીધું કે એ, અને કદાચ આપણે એ મનોરથ અહીંયા કર્યો બી હતો યમુનાજીનો. અહીંયા કમાન મળશે, યમુનાજી બિરાજમાન હતા. હા, અને એનું નામ દીધું હતું કુંજ સદન. ખમા યાદ છે અમારા કીર્તનકાર બને, કુંજ સદન. કુંજ સદન નામ કે આ મનોરથનું નામ શું? તો કે કુંજ સદનમાં. કુંજ સદનમાં વાલો બેઠાયો. એક કુંજ સદનમાં વાલો બેઠીને, એક બહુ કીર્તનની પંક્તિ બહુ સુધે છે. કુંજ સદનમાં વાલો બેસીને કંઈક છે, સંકેત કરે છે. શું કુંજ સદન? કેમ કે આ મનોરથ મને જીવન બાબાએ બતાવ્યો કે કુંજ સદનમાં વાલો બેસીને આવતો, એના મુખારવિંદ ઉપર કંઈક માખણ ચડી સ્મિત રેલાવે. કુંજ સદનમાં બેઠો બિરાજે છે. એટલે આખી કમાન છે, એનું નામ દીધું કુંજ. એટલે જ્યાં ભાંતિ ભાંતિની કુંજની રચના કરે છે. અત્યારે એ પંક્તિ યાદ નથી આવતી, બહુ સુંદર છે. તો કુંજ સદનનો આના રચના લીલા જ આ છે, સેવા જ આ છે કે ભાંતિ ભાંતિની કુંજ સિદ્ધ કરવી. એક દિવસ પૂરણમેલના સ્વપ્નમાં પ્રભુએ આજ્ઞા કરી. પ્રભુએ શું આજ્ઞા કરી? કે મારો મંદિર સંભળાવ. જે સેવા લીલામાં છે તે જ સેવા પાછી ભૂતલમાં છે. શું આજ્ઞા કરી? કે મારું મંદિર સંભળાવ. સ્વપ્નમાં આજ્ઞા કરી. ચરણ બી છે સુપ્તમ મધુરમ. ત્યારે સ્વપ્નમાં આજ્ઞા કરી એટલે પૂરણમેલ જાગ્યા એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીને વાત કરી. મહાપ્રભુજીને વાત કરી એટલે સુંદર મજાનું મંદિર સિદ્ધ થયું. સુંદર મજાનું મંદિર સિદ્ધ થયું. પછી શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રીજી બાવાને અક્ષય તૃતીયાના દિવસે ઠાકોરજીને નવા મંદિરમાં પધરાવ્યા. નવા મંદિરમાં પધરાવ્યા અને પ્રસન્ન થઈને પૂરણમલને કહ્યું કે પૂરણમલ કચ્છુક માંગો, કચ્છુક માંગો. તો માગીને શું માગ્યું? કે આપ જયારે પ્રસન્ન થઈને આપ કહો છો તો હું એ માગું છું કે હું શ્રીજી બાવાના શ્રીઅંગમાં અત્તર અરગજા સમર્પું. શ્રીઅંગ અંગે અંગનો સ્પર્શ કરવો. અત્તર સમર્પવું ક્યારે થશે? સ્નાનમાં. જયારે શ્રીજી બાવાને સ્નાન કરાવીએ ને, સ્નાન કરાવ્યા પછી જો કે શ્રીનાથજીને તો સ્નાન થતા જ નથી. એ આપણે યમુનાજીના 41 પદમાં જાણી ચૂક્યા છીએ. તદુપરાંત દરિયાઈ મહેલના વૈષ્ણવ જેને આ આયોજન કર્યું છે તેમને જાણ ખાતર કે શ્રીનાથજી બાવાને જ્યાં કોણ બાતીસો નિત્ય સ્નાન થાય. ઓલા કેસર સ્નાન થાય, શું કહો, અષાઢી સુદ પૂનમ ને
જેઠ સુદ પૂનમ. જેઠ સુદ પૂનમ. જેઠ સુદ પૂનમના તો 108 ગાગરથી સ્નાન કરે, એક વસ્તુ જુદી છે. પણ નિત્ય જે કરે છે, એક ગાગર લઈને એક ગાગરમાં જલ ભરે અને શ્રીજી બાબાના ચરણારવિંદ ઉપર આમ ઢળકાવી, એટલે જલ બધું આમ ઢળકાવે, માત્ર ચરણારવિંદ ભીજ્યા ને સ્નાન થઈ ગયા. શ્રીનાથજીને માત્ર આટલો જ સ્નાન થાય છે, ઓલા શ્રીઅંગ વાઇઝ આખું નથી થતું. શ્રીનાથ એક ગાગર લઈને શ્રીનાથજીના ચરણારવિંદ ઉપર ઢળકાવવામાં આવે એટલે સ્નાન થઈ ગયું. અને ત્યાર પછી સ્નાન શિંગાર ચાલુ થઈ જાય. શિંગાર ચાલુ થાય એટલે આખા સર્વાંગે સુગંધી સમર્પવામાં આવે. પછી એ સીઝન વાઇઝ પછી જે સમયનું સુગંધી એટલે અત્તર. અમને શું માગ્યું કે મોકો શ્રીનાથજી કે શ્રીઅંગ में અત્તર અરગજા સમર્પે की આજ્ઞા તો શ્રી મહાપ્રભુજી કહે જાઓ સુખેન સમર્પો. પોતે ભીતર નથી પધાર્યા, આજ્ઞા આપે કે હા સુખેન સમર્પો, એટલે અત્તર અંદર જઈને પૂરણ મળે. શ્રીજી બાવાને સર્વાંગે અત્તર સમર્પ્યો. આવું ક્યારેક આપણને અવસર આવે વૈષ્ણવ કે અત્તર સમર્પવાનું છે. રાત્રિના પોળવાનું હોય ત્યારે સોંધો સમર્પવાનો આવે, સૈયાજીનામાં પણ સોંધો સમર્પવામાં આવે, ઓઢવામાં પણ સોંધો સમર્પવામાં આવે. તો વૈષ્ણવ આટલું બધું વધારે નહીં લેવાનું, આટલું બધું વધારે નહીં લેવાનું કે પ્રભુને જલન થાય. સોંધો તો ખાલી જરાક લઈ, અત્તર પણ જરાક હાથમાં લઈ આમ કરી, માત્ર આમ બસ હળવે હળવે આમ લગાડ, બસ એને મસલવાનું નહીં કે આમ કરીને નહીં, ખાલી આમ કરી આમ લગાડ બસ. શૈયાજીમાં પણ સમર્પવાનું આવે તો ખાલી સોંધો આમ કરી આમ જ સ્પર્શ કરો બસ. એમ નહીં કે આને બરાબર આમ રમા, તેલ માલિશ થોડી છે, તેલ માલિશ થોડી છે કે શીતકાલમાં દિવસોમાં બચ્ચાઓને તેલ માલિશ કરીને સ્નાન કરે તે ઠાકોરજીને પણ અત્તર સમર્પે નહીં. જરાક એની સુગંધ છે એ સ્વરૂપની સુધી કરાવે. કારણ કે ગુલાબનું અત્તર શ્રી સ્વામીજીના શ્રીઅંગની સુગંધ છે, ચંદનનું અત્તર શ્રી સ્વામીજીના શ્રીઅંગની સુગંધ છે. એટલે આપણને સુધી કરાવે છે, અને સુધી કરાવે એટલે આવેશ આવે તો ભગવદ આવેશ આવે. કેમ કે સ્વરૂપની સુધી કરાવે તો ભગવદ આવેશ આવે. મને વૈષ્ણવ કેટલી વાર ફોન કરે અમેરિકાથી, તો ખાસ આટલા જ માટે ફોન કરે કે જે કંઈક સંભળાવ છો, આપ કેમ છો, મજામાં, આનંદમાં. પૂરું થયું. વલ્લભપુરના બાલકને એમ ના પૂછાય કે જે આપ મજામાં, આવું ના પૂછાય. એમ પૂછાય જે આપ પ્રસન્નતામાં, જે આપ આનંદમાં. મજામાં એ લૌકિક શબ્દ છે, આનંદમાં અલૌકિક શબ્દ છે. આપ આનંદ બોલો કે જે આપ આનંદમાં. આનંદ ત્યારે જ થાય જ્યારે આપની નિકટતા પ્રભુની સન્મુખ થાય. આપ બી કંઈક આવું માગો કે અમે પણ પ્રભુને અત્તર સમર્પીએ એટલે કમસે કમ આટલો સ્પર્શ તો કરી. સ્પર્શ એટલે ઉદ્દીપન. આપણા હૃદયમાં ઉદ્દીપન થાય તો આલંબન તો એને કરવું છે, આપણે નહીં વિચારવાનું. એ પછી આગળનું ક્રમ ઠાકોરજી વિચારે, આપણે ના વિચારીએ, પ્રભુ વિચારશે. સ્વપ્નમાં આવી આજ્ઞા કરી કે મંદિર સંભળાવ, અને હાજરો હાજર પાછું મંદિર થયું. શ્રીજી બાબા બહુ પ્રસન્નતાથી બિરાજ્યા અને અત્તર અને અરગજા એટલે સંપૂર્ણ શ્રીયંગનો સ્પર્શ કરવાનો લાભ મળ્યો. ઇતિ સુપ્તમ મધુરમ. સ્વપ્નમાં આવી સુંદર આજ્ઞા છે તો પ્રગટમાં કેવી આજ્ઞા કરશે. આગળનો ક્રમ છે રૂપમ મધુરમ. ચતુર્ભુજ દાસનો જ પ્રસંગ છે. 84 વૈષ્ણવ વાર્તા પૈકી સંખ્યા 81મી વાર્તા નહીં, 82મી વાર્તા. ચતુર્ભુજ દાસની પણ આપણે આખી વાર્તા ના લેતા પ્રસંગ 5માં આવે છે. પ્રસંગ 5માં એ રીતે આવે છે કે એક સમય શ્રી આચાર્યજીનો જન્મ દિવસ આવ્યો. એમાં શ્રી ગુસાઈજીએ શ્રીજી બાવાનો શૃંગાર કર્યો. જેવો જેનો જન્મદિવસ હોય તે ભાંતિનો શૃંગાર હોય, તે ભાંતિથી શૃંગાર થાય. જન્મદિવસનો મતલબ છે કે આપના જન્મદિવસનો આપની કેટલી પ્રસન્નતા છે. જેની પ્રિયતા હોય ને તેની વર્ષગાંઠ આવે તો આપણને બહુ આનંદ આવે, ખૂબ આનંદ હોય. એ તો શ્રી મહાપ્રભુજીનો જન્મદિવસ આવે તો શ્રીનાથજીને બહુ આનંદ હોય. કારણ કે શ્રી મહાપ્રભુજી તો સ્વામીની સ્વરૂપ છે, સ્વામીનીજી છે, એટલે કેવો આનંદ આવે. એટલે શ્રી ગુસાઈજીએ શું કર્યું કે શ્રીનાથજીનો ઉત્સવ, મહાપ્રભુજીનો જન્મદિવસ, અને શૃંગાર કર્યા શ્રીનાથજીના,
કોણ બાતીસો કર્યા કે જે શિંગાર મહાપ્રભુજીના ઉત્સવ ઉપર આવે તે જ શિંગાર શ્રીનાથજીના ધર્યા. અને ત્યાર પછી આપણે દર્પણ દેખાડ્યું. આપણી પાસે સમય એટલો નથી કે આપણે વળી પાછું કીર્તન લઈએ, પરંતુ હું આપને કીર્તન ખાલી અમથું બોલીને સમજાવી દઈશ, નહીં તો કીર્તન બહુ સુંદર છે. જ્યારે દર્પણ દેખાડ્યા ત્યારે ચતુર્ભુજદાસે એક પદ લીધું. પંક્તિને ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. રૂપમ મધુરમ. રૂપ છે. રૂપને જયારે આપણે જોવું હોય તો શેમાં જોઈએ? દર્પણમાં. કીર્તનની પંક્તિ એ પ્રમાણે છે. સુભગ શિંગાર નિરખી મોહન કો. પિલાવલ રાગ તો મને આવડતું નથી, મને તો રાગ જ ના આવડે. ના મને ના આવડે. હું તો ગાઉં બોલું ને અત્યારે તો બધા 12 વાગી જશે કે બેટીજી કાલે આવશું કથામાં, આજે જઈએ છીએ. ખરેખર રાગ નથી, કંઠમાં રાગ નથી. ઓલા જબરદસ્તી મારી મચોડીને, મારા પિયરના છે, મારા ભાઈઓ એક કલાકાર છે. હું જો એકાદ કીર્તન કે દોડ બોલવા માંડું તો બધા ભાઈ છે કે હમકો નહીં સુનનો, તું અકેલી ગાલે, હમકો સુનનો ही नहीं. सबक श्रृंगार निरखी मोहन को ले दर्पण कर पिय ही दिखावे. भूषण बसन रहे फबी ठाए अंग अंग शोभा चित ही चुरावे. ખાલી મુખારવિંદ જોયું. રૂપમાં સર્વાંગીય રૂપ છે. આપણે સર્વાંગના રૂપનો કે આસ્વાદ લેવાનો છે. રોમ ને અંગ લે દર્પણ કરપી દિખાવે. રોમ પ્રફુલ્લિત બ્રજ સુંદરી. આ જે વિષ્ણુ દર્શન કરી રહ્યા છે તો શું રોમ નિરખીને દર્પણ દેખાડી રહ્યા છે શ્રી ગુસાઈજી શ્રીનાથજીનું. અને પ્રસન્ન કોણ થઈ રહી છે? બ્રજ સુંદરી. રોમ પ્રફુલ્લિત બ્રજ સુંદરી. ફૂલન રચી માલ બનાવે. એટલે ઓલા માલ બનાવ્યા, જયારે શિંગાર થઈ ગયા ત્યાર પછી એમાં માલાજી ધરાવી દીધા, ત્યાર પછી તો દર્પણ દેખાડાય છે. ફૂલન રચી માલ બનાવે. અંચલ વારી કરતી ન્યોછાવર. તન મન અતિ અભિલાખ बढ़ावे. छत्रभुज प्रभु गिरिधर को स्वरूप सुधा. पीबत नैनन पुट तृप्ति न पावे. ले दर्पण कर पिय ही दिखावे. सुभग सिंगार निरखी मोहन को. એટલે સિંગાર થઈ ચૂક્યા છે ત્યાર પછી જોવે છે. કોણ બાતીસો જોઈ રહી છે? ખરેખર આપણે સિંગાર જયારે કરીને દર્પણ દેખાડીએ ને તો માત્ર હાસ્ય જોઈએ. પ્રભુ હસે છે એ સિવાય કઈ નથી જોતા. એટલા માટે મેં કૃષ્ણાશયની કથામાં કહ્યું છે કે એક દિવસ મેં ઠાકોરજીને દર્પણ દેખાડ્યું તો ઠાકોરજી ખૂબ હસતા હતા. એટલે મેં પૂછ્યું, પ્રભુ आज कहा बात पे इतने हंस रहे हो? તાહી ક્ષણ મારી નજર પડી કે મેં ઠાકોરજીને કર્ણફૂલ નથી ધરાવ્યા અને શીશફૂલ બી નથી ધરાવ્યું. મને કે છે ગેલી શું દર્પણ દેખાડે છે? શ્રીકર્ણમાં નથી ધરાવ્યું અને શ્રી મસ્તકમાં નથી ધરાવ્યું. એટલે તાહી ક્ષણ, અરે પ્રભુ મારાથી ભૂલ થઈ. તાહી ક્ષણ છે શ્રીકર્ણમાં કર્ણફૂલ ધરાવ્યા, શ્રી મસ્તક ઉપર પાછું શીશફૂલ ધરાવ્યું. સુભગ સિંગાર નિરખી મોહન કો. નિરખો તો ખરા. એટલે મેં માત્ર ખાલી હાસ્ય નથી જોયું, હાસ્ય જોયું તું, પણ એમને શું દેખાડ્યું કે તું ખાલી અધર ઉપર ક્યાં જાય છે, આગળ પાછળ તો જો. આ તો હમણાંની વાત છે, હમણાં જ અમદાવાદની જ વાત છે કે અમદાવાદમાં જઈને દર્પણ દેખાડ્યું તો મારી તોલી ટેવ પડે. પ્રભુ હસતા છે તો આનંદ છે, નથી તો ખબર નહીં. તો જ્યાં હસતા જોયું કે પ્રભુ આજ કા બાત પે હસ રહ્યો. અમદાવાદમાં તો ભગવદ આવેશ જેવું બહુ હોતું નથી ને, એટલે હસવા જેવું બી કઈ હોતું નથી. કેમ કે ભગવદીઓનો સંગ મળે, કંઈક પ્યારાની બે વાત થાય અને આપને અંદર આનંદ ઉત્સાહ દેખાય તો કંઈક થાય. ઓલા બધા મિશ્રી ભોગવાળા છે ને આગળ વધતા જ નથી. એટલે આગળ ન વધે તો ક્રમ ન વધે, ક્રમ ન વધે તો પછી આપલે પણ બહુ ન થાય, તો પછી તથેવ તસે લીલેતી. પછી પ્રભુ શેના હશો? તો ત્યાં બતાવ્યું કાન મેં તો દેખ. અરે બાપરે, શ્રીકર્ણમાં નથી ધરાવ્યું, મસ્તક પે તો દેખ. એટલે ખબર પડી શીશ પણ નથી ધરાવ્યું. ત્યારથી ટેવ પડી ગઈ કે નહીં, પ્રભુની કંઠેસરી, એની માલાજીના પદક, ગુંજામાલા, કર્ણફૂલ, શ્રી મસ્તકનો શૃંગાર, શ્રી અંગે અંગ પાછો નિરખો. પેલા તો સ્પર્શ કર્યો, પછી નિરખો. નિરખવામાં શું થાય છે? અંગ અંગ શોભા ચિત્ત હી ચુરાવે.
ચતુર્ભુજદાસ કેવું સુંદર, આ રૂપમ મધુરમ છે. અત્યાર સુધી રૂપ નિરખતા નહોતું આવડતું, એટલે વૈષ્ણવ હું મારી મિસ્ટેકને બધાની સામે સ્વીકારીને આપની બધાની મિસ્ટેક પણ દૂર કરી દઉં, કે આપણે પણ ખાલી હસવામાં જ નહીં જોવાનું, આગળ પાછળ બી જોવાનું. લે દર્પણ કર પ્રિય દિખાવે, રોમ રોમ પ્રફુલ્લિત બ્રજ સુંદરી. રોમ રોમ પ્રફુલ્લિત બ્રજ સુંદરી એટલે હું કેટલી વાર આપને કહું ને, શ્રીનાથજીના ચરણારવિંદ ઓલા જાડા જાડા ગબદુડા, શ્રીનાથજીના શ્રીહસ્ત ઓલા જાડા જાડા ગબદુડા, એવા સુંદર. એવી રીતે શ્રીનાથજીનો શ્રીઅંગ પણ ખૂબ જ મીઠો છે, ખૂબ જ મધુરો છે. જ્યાં જુઓ ને ત્યાં દ્રષ્ટિ ચોંટી જ જાય, પાછી ઉખડે નહીં. રોપનો મતલબ છે ચોંટવું, રોપનો મતલબ છે ચોંટવું. બહુ સુંદર હોય તેમ થાય કે એને જોયા જ કરીએ. ઓલા બેન જયારે ગરબા લે તો એનો ચોટલો ફરે, એવું સુંદર લાગે. અમને અમારા વાળ યાદ આવે કે શું કામ કાપી નાખ્યા, હમણાં જ કાપી નાખ્યા 15 દિવસ પહેલા જ. તારે આપણને થાય કે શું કામ કાપી નાખ્યા, કેવો, મને શું ખબર રાસ લેવાનો અવસર આવશે. રાસમાં લાંબો ચોટલો બહુ સુંદર લાગે. રૂપનો અર્થ થાય છે ચોંટો, ચોંટી જવું, જેને કહેવાય રૂપ. ફીચર્સ વાઇઝ ખબર નહીં. આપનું મન સુંદર છે તો મનથી ચોંટી જાઓ છો. આપની દૃષ્ટિ સુંદર છે, દૃષ્ટિથી ચોંટી જાઓ છો. આપની વાણી સુંદર છે એટલે આપ વાણીથી ચોંટી જાઓ છો. ભાંતિ ભાંતિથી ચોંટો, પરંતુ ચોંટો પણ થાય શું? તો કે રૂપ. રૂપ એટલે ચોંટવું, ચોંટવું. રોમ રોમ પ્રફુલ્લિત બ્રજ સુંદરી, ફૂલન રચી રચી માલ બનાવે. અરે શિંગાર તો થઈ ગયા, માલાજી તો ધરાવી દીધી. ફૂલનથી રચી રચી માલ બનાવે. જયારે માલાજી સિદ્ધ થઈને આવે તો પેલા નજર ત્યાં જાય, પેલા નજર ત્યાં જાય કે નહીં, ખરેખર બહુ સુંદર માલાજી સિદ્ધ ભાઈ, બહુ શોભી રહી છે, બહુ દીપી રહી છે. બસ એટલું છે કે કોઈ કોઈના આપના ભાવમાં એટલું વજન હોય છે કે ભાવનો ભાર સહન નથી થતો. ભાર એટલે ઓલો ભાર રૂપી નહીં, આપના પ્રેમનો ભાર એટલો બધો હોય છે કે શ્રીજી બાનું મસ્તક ઝૂકી ઝૂકી જાય. મને એકાજે વૈષ્ણવે આ પહેરાવી દીધું કે જે આ પહેરીને જાઓ. અરે બાપરે, કેટલું વજન છે આમાં. આપણે ઓલું ડેલિકેટ પહેરવાની ટેવ છે, આમાં એટલું વજન છે. તો એના માટે નહીં કે આમાં વજન છે, એના માટે કે એના ભાવમાં વજન છે, એના ભાવમાં વજન છે. એના ભાવ કેટલા, એમ લાગે છે કે ફૂલન રચી રચી માલ બનાવે, ધરાવી દીધી. ફૂલોની માલા તો ક્યારની ધરાવી દીધી. માલ બનાવેનો મતલબ છે કે પ્રભુના હૃદય ઉપર રાજ કરવું. એટલે તો પ્રફુલ્લિત છે બ્રજ સુંદરી. અંચલ વારી કરતી ન્યોછાવર. અંચલ વારી, આપણા બાળકો પધરામણીમાં જાય ને તો વૈષ્ણવને નોછાવર કરવાનું કે, કેટલાક લોકો કે બાળકની આરતી ઉતારી તો નોછાવર કરો, તો નોછાવર અંદર હાથમાં રાખી અને આમ 3 વાર ઉતારવાનું. હું નથી કહેતી, આમાં કીર્તનમાં આવ્યું. અંચલ વારી કરતી ન્યોછાવર, તન મન અતિ અભિલાખ બઢાવે. અભિલાખ બઢાવે કે જે પણ કે હે પ્રભુ, હું સદાય આપને નિરખ્યા કરું. નિરખ્યા કરવાનો મતલબ હું સદાય આપને ચોંટ્યા કરું એમ. ચત્રભુજ પ્રભુ गिरिधरन को स्वरूप सुधा. चत्रभुज प्रभु गिरिधरन को स्वरूप सुधा, पीबत नैनन पुट तृप्ति न पावे. પ્રગટ થઈ ગયું દર્શન એટલે પીવું, દર્શન એટલે પીવું, તેનો પ્રમાણ. પીબત નૈનન, ચત્રભુજ પ્રભુ गिरधर को स्वरूप सुधा, पीबत नैनन पुट तृप्ति न पावे. ले दर्पण कर पिए ही दिखावे. આવું સુંદર પદ છત્રભુજ દાસે ગયું. વૈષ્ણવ કે છે આમાં શું નવું, આ કેમ આવું કહ્યું? શોભા સિંગાર નિરખી દર્પણ કો લે, મતલબ કેમ આવું કહ્યું? આવું તો રોજ હોય છે. તો શ્રી ગુસાઈજી શું કહે છે? છત્રભુજ દાસ કોઈ પૂછે ને કે આવું કેમ એમને પદ બોલ્યા? તો છત્રભુજ દાસે તાહી ક્ષણ બીજો પદ સંભળાયું કે માયરી આજ ઓર કાલ, आज और काल और दिन प्रति और देखिए रसिक श्री गिरिराज धरन. आज और कल, આજે આપની તરફથી આપના દ્રષ્ટિમાં શું ભાવ હતો આપ જાણો. આવતીકાલે ભાવ બદલાઈ જશે, આવતીકાલે ભાવ બદલાઈ જશે. और देखिए, આ તો રસિક છે, જેટલી દ્રષ્ટિથી જોશો એટલા રૂપ ધરશે,
છેન પ્રતિ નવ છબી બરને કો. શું લે માયરી આજ ઓર કાલ તો દિન દિન નવું જ નવું છે. એના રૂપના ક્યાં સુધી વર્ણન કરીએ. છેન પ્રતિ એટલે એકે પ્રતિક્ષણ નવ છબી બરને સો. કોણ બરની શકે આને? કોણ કવિ નિત હી સિંગાર બાગે